भाषावां, ठीक है जी, पंजाबी भाषा। तो अज असी कर रहे हैं व्याकरण। व्याकरण दे विच असी अज जो करांगे कि व्याकरण की हुंदा एंड व्याकरण दे की भाग हुंदे ने। तो सब तो पहले समझते हैं स्टूडेंट्स कि व्याकरण की हुंदा। व्याकरण किसी बोली जां भाषा नूं शुद्ध रूप विच लिखण लई जो निज़म बनाए जाते हैं उन्हां निज़मां दे समूह नूं व्याकरण कहंदे हन। कहंदे जो भी भाषा जां जो भी बोली नूं अगर असी शुद्ध रूप विच लिखना चाहुंदे आ तां जो भी उहदे लई कुछ रूल बनाए जाते हैं किसी भी भाषा नूं जां कहिए लिखण दे लई जदों लिखती रूप देना तो लिखण दे वेले कुछ रूल्स फॉलो करने पैंदे ने, नियम बनाए जाते हैं। ये नियमां नूं ही असी की कह दिंदे आ, व्याकरण कह दिंदे आ। तो जदों कहंदे मतलब कि व्याकरण की लोड़ क्यों महसूस हुंदी है, क्यों लोड़ महसूस हुई है स्टूडेंट सानू व्याकरण की, जदों कहंदे भाषा का जन्म होया जां जदों भाषा शुरू हुई तो उहदी कोई भाषा विच शुद्ध नहीं सी भाषा, ठीक है। हर कोई जिद्दां कि मतलब कि उल्ट पुलट किद्दां भी कह लो कि अपने हिसाब नाल बोल जांदा सी। पर इहदे विच हुण जे आपां लिखती रूप विच सपोज करो कि कोई बोल रहा तो आपां उहनूं अगर बोलदे नूं लिखती रूप विच लिख देंगे कि वह आपां नूं समझ हो सकदा सामने वाले नूं समझ ना आवे, ठीक है। तो मतलब कि आपां जो बोल रहे हैं उही लिखना जरूरी नहीं हुंदा, लिखना उस ढंग नाल पैंदा है कि जो सामने वाला जिन्हें पढ़ना है उन्होंने समझ आ सके। इसलिए मतलब कि जिहड़ी भाषा सी बोली सी बोलण वाली उहदे विच की सी सुधार लियाउण दी जरूरत पई। तो कुछ भाषा विग्यानी अगे आउंदे ने ते उन्हां ने की कीता स्टूडेंट्स भाषा नूं मतलब सुधार करन दे लई व्याकरण बनाए। तो सब तो जिहड़े असली विद्वान ने ना इहदे व्याकरण दे ओह पाणिनी ने, ठीक है जी, जिन्हां ने भाषा दे शुद्ध रूप नूं पेश किया, जो निज़म बनाए अज तक पाणिनी द्वारा बनाए हुए चल रहे हैं। पाणिनी जिन्हां नूं भाषा दे महान विग्यानी व्याकरणक मन्निया जाता है। हाँ जी, अगे आ जाते हैं जी साडे व्याकरण दे अंग। व्याकरण दे किन्ने अंग ने स्टूडेंट्स, तुसी देखिया होएगा कि वैसे तो जिहड़े आम अंग ने धुनी बोध, ठीक है जी, उस तो अगे शब्द बोध, उस तो अगे वाक बोध एंड उस तो अगे हैगा जी साडे चार अंग ने अर्थ बोध। धुनी बोध दे विच स्टूडेंट्स असी किस दे बारे गल करदे हां, कई किताबां दे विच स्टूडेंट्स 3 अंग मिलते हैं पर पंजाब बोर्ड दी किताबां दे विच सानू 4 अंग ने। ये ऑप्शन दे विच तुहानू अगर पेपर दे विच आएगी तो दोवें इकट्ठियां नहीं आउणगियां 3 जां 4, ठीक है जी। तो इहदे विच कंट्रोवर्सी जी मतलब कह दो चली जाती है। हाँ जी, तो आपां नूं पुछे कि धुनी बोध, वर्ण बोध, अखर बोध की हुंदा। कहंदे व्याकरण दा ओह भाग हुंदा है धुनी बोध जिस दे विच वर्णां दी, अखरां दे उच्चारण दी, धुनियां दी सानू जिहड़ी की है उन्हां दे नियमां दी सानू जानकारी मिलदी है स्टूडेंट्स। तो वह हो जाता है साडा धुनी बोध। उस तो बाद स्टूडेंट्स साडा आ गया शब्द बोध। शब्द बोध की है स्टूडेंट्स जिस दे विच आपां नूं पता है कि मान लो धुनियां की ने र, इनू आपां पढ़ांगे र, ये आ गया अ, ये आ गया ल। ऐदा कोई भी अखर नहीं अगर ये लिखे हुए इन्हां दे आपां इन्हां नूं वर्ण बोध कहने आ। इन्हां बारे जो भी साडा इनू आपां अगे चंगी तरह पढ़ांगे तो आपां नूं पता है कि इन्हां अखरां नूं जोड़ के की बनदे ने, शब्द बनदे ने। शब्द की हुंदे ने अखरां दा ओह जोड़ जिस दे मतलब कि की हुंदा अखरां दा जोड़ जो सानू पूरा मतलब कि इदा कि मीनिंग देवे, सानू मीनिंग देवे कि वह शब्द दा अर्थ निकले, ठीक है जी। तो व्याकरण दे जिहड़ा ये भाग है अर्थ शब्द बोध है, इहदे विच असीं स्टूडेंट्स किहदे बारे जानकारी मिलदी है सानू, शब्दां दी रचना किवें हुंदी है, शब्द दी वंड किवें हुंदी है, जां शब्द दा रूपांतरण किवें हुंदा, ये सारियां चीज़ां असीं शब्द बोध दे राहीं पढ़दे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगे आ गया स्टूडेंट्स वाक। जिद्दां कि शब्द सी जिवें मान लो पहला आपां कहिए कि ज और ल, दो धुनियां ने जां दो अखर ने, अगर आपां इन्हां नूं जोड़ दांगे तां की बन गया जल। हुण स्टूडेंट्स अगर आपां गल करिए कि वाक की हुंदे ने, वाक शब्दां नूं जोड़ के बनदे ने। जिद्दां आपां कहिए राम, राम जल
लिपि कुछ भी कह सकते हैं। अगर आप इन्हां नूं इकट्ठे करके लिख दांगे स्टूडेंट्स, एक सीक्वेंस दे विच लिख दांगे तां की बन जाणगे वाक। तो वाक बोध विच असीं की पढ़दे हां स्टूडेंट्स, वाक दी रचना, वाक दी वंड अते वाक वटांदरी ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜੋ ਵੀ ਨਿਯਮ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਕ ਬੋਧ ਵਿੱਚ। ਅਰਥ ਬੋਧ ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਅਰਥ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਿੰਗ ਵਚਨ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਡੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਬੋਧ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਰਨ ਬੋਧ ਬਾਰੇ। ਵਰਨ ਬੋਧ ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਵਰਨ ਬੋਧ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਨ ਬੋਧ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅੱਖਰਾਂ, ਲਗਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਖਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਰਨ ਬੋਧ ਨੂੰ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਨ ਬੋਧ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਬੋਧ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਹੀਏ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਕਾਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਲਿਪੀ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਆਪਦਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਪੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ। ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਫਾਰਸੀ ਲਿਪੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਰੋਮਨ ਲਿਪੀ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਦੇਵਨਾਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਵਰਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਵਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅੱਖਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਵਰਨ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਸੱਸਾ, ਹਾਹਾ, ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਵਰਨਮਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਅੱਖਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ ਕੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਰਨਮਾਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਨਮਾਲਾ। ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਵਰਨਮਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਰਨਮਾਲਾ ਇਹਨੂੰ 35 ਅੱਖਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਅੱਖਰ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 6 ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪੈਰੀ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਇਸ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ? 41 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਵਰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ? ਮੰਨ ਲਓ ਊੜਾ, ਊੜੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਪਹਿਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੁੱਖ ਵਰਗ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਰਗ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੁੱਖ ਵਰਗ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ, ਘੱਗਾ, ਅਈਆਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ। ਇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕ ਵਰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚੱਚਾ, ਛੱਛਾ, ਜੱਜਾ, ਝੱਜਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚ ਵਰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟ ਵਰਗ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਤ ਵਰਗ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪੱਪੇ, ਫੱਫੇ, ਬੱਬੇ, ਭੱਵੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ ਵਰਗ।
ठीक है जी। उस तो बाद स्टूडेंट्स साडा आ जाता है अंतिम वर्ग, अंतिम वर्ग कहना इसनूं। एंड लास्ट वाला जो साडा आ गया स्टूडेंट्स नवीन वर्ग। तो असी इसनूं इस प्रकार नाल वंडदे हां। ठीक है जी। इन्हां नूं असी 8 भागां दे विच स्टूडेंट्स 8 वर्गां दे विच साडी जिहड़ी वर्णमाला नूं असी वंडदे हां। हाँ जी स्टूडेंट्स, अगे आ जांदियां ने वर्ण दियां किस्मां। वर्णां दियां किस्मां, वर्णां दियां किस्मां किहड़ियां-किहड़ियां ने स्टूडेंट्स? तुहानूं भी पता है कि साडी पंजाबी दे विच 2 वर्ण ने, स्वर अते व्यंजन। स्वर अते व्यंजन धुनियां साडी मतलब वर्ण दे विच असी पढ़ते आए हैं। ठीक है जी। हुण असी जानते हैं कि स्वर किहड़े हुंदे ने। ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਧੁਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵਰ। मतलब कि ਉਹ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਐਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਊੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਊ, ਊ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਖਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 3 ਸਵਰ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਊੜਾ, ਐੜਾ ਅਤੇ ਈੜੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਰ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ? ਸਾਡੇ ਊੜਾ, ਐੜਾ ਅਤੇ ਈੜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਅੰਜਨ। ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਵਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਅੰਜਨ। ਵਿਅੰਜਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? 38 ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ। ठीक है जी। सस्से तो लैके लल्ले पैर बिंदी दे तक ਜਿਹੜੇ व्यंजन आ जाते हैं किन्ने ने स्टूडेंट्स? ਉਹ 38 व्यंजन ने। जिमें हुण सपोज करो आपां कोई भी व्यंजन लिखिया र, अगर असी इसकी धुनी उचारीए तो र, तो ये र प्लस अ की आवाज़ है। ठीक है जी। अगर असी क उचारिया, मान लो असी क की उच्चारण कर रहे हैं तो विच क, कक्का प्लस ऐड़ा ये मिक्स ने क। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾ ਕਹੀਏ, ਕਾ ਕਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਕ ਆ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਯੋਗ ਬਣ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਵਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਵਰਗ, ਕ ਵਰਗ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਵਰਗ ਬਣਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਕੰਠੀ। ਕੰਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕੰਠ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਸਵਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੋਕਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਵੋਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਠ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਕੰਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਠ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ, ਆਈਆਂ। ਘੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਆ ਚੌਥਾ ਅੱਖਰ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤਾਲੂਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਤਾਲੂਏ ਨਾਲ ਛੂੰਹਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਤਾਲੂਏ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਛੂੰਹਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਲਵੀ। ਚੱਚਾ, ਛੱਛਾ, ਜੱਜਾ, ਆਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਝੱਜਾ ਚੌਥਾ ਅੱਖਰ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਦੇਖੋ ਚ, ਛ, ਜ, ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਲਵੀ ਨੂੰ। ਉਲਟ ਜੀਬੀ ਵਿਅੰਜਨ ਕਹੀਏ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਉਲਟ ਜੀਬੀ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਹੈ ਉਹ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਕਾ, ਠੱਠਾ, ਡੱਡਾ, ਨਾਣਾ, ਲੱਲਾ, ਡਾੜਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਜੀਭ ਆ ਉਹ ਉਲਟਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਅੰਜਨ ਦੰਤੀ। ਦੰਤੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਜੀਭ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਛੂੰਹਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਛੂੰਹਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ, ਥੱਥਾ, ਦੱਦਾ, ਨੰਨਾ, ਲੱਲਾ, ਰਾਰਾ, ਸੱਸਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੱਪਾ, ਫੱਫਾ, ਬੱਬਾ, ਮੰਮਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਬੁੱਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਪੱਪਾ, ਫੱਫਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਹੋ ਗਏ? ਫਿਰ ਹੋਂਠੀ, ਸਾਡੇ ਹੋਂਠਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਂਠ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਹੋ ਗਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਦੱਸੋ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਹੋਂਠੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਾਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਰਜੰਤਰੀ ਵਿਅੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾ ਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੱਕਾ ਵਰਗ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਚੱਚਾ ਵਰਗ ਤਾਲਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਲਟ ਜੀਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਟ ਵਰਗ ਆ ਗਿਆ। ਤ ਵਰਗ ਸਾਡਾ ਦੰਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਂਠੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ ਵਰਗ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਰਜੰਤਰੀ ਸਾਡਾ ਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਊੜਾ ਐੜਾ ਐਂਡ ਈੜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਉਹ ਸਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਅੰਜਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸੱਸਾ ਤੇ ਹਾਹਾ। ਮੁੱਖ ਵਰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਅੰਤਿਮ ਤੇ ਨਵੀਨ ਵਰਗ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸੱਸਾ ਤੇ ਹਾਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਹਾ ਸੁਰਜੰਤਰੀ ਧੁਨੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੱਸਾ। ਸੱਸਾ ਹੁਣ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸੱਸਾ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀਭ ਟਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੱਸਾ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਦੰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਅੰਤਿਮ ਵਰਗ ਤੇ। ਅੰਤਿਮ ਵਰਗ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅੰਤਿਮ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਅੱਖਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਯਈਆ, ਰਾਰਾ, ਲੱਲਾ, ਵਾਵਾ ਐਂਡ ਡੈਡਾ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਈਆ, ਜਈਆ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਈਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ ਅਤੇ य ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੱਜੇ ਤੇ ਜਈਏ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਈਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਤਾਲਵੀ ਵਾਲੀ, ਜੱਜੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੱਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਤਾਲਵੀ। ਜੱਜਾ ਕਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੈ? ਤਾਲਵੀ। ਤਾਂ ਜਈਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਾਲਵੀ ਵਿਅੰਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡਾ ਰਾਰਾ। ਰਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤ ਥ ਦ ਤ ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੱਲਾ ਸਾਡਾ ਲ ਤੇ ਰ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਲ ਰ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਣਗੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਸਾ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰ ਤੇ ਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਵਾ। ਵਾਵਾ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ? ਬੱਬੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਨਾ, ਬੱਬਾ ਵਾਵਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਵਾ ਕਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ? ਹੋਂਠੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਡਾੜਾ। ਡਾੜਾ ਦੇਖੋ ਡੱਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾੜਾ ਤੇ ਡੱਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਮੈਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਡਾ ਡੱਡੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਜੀਬੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਲ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਣੇ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਇਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਹਾਹਾ, ਰਾਰਾ, ਵਾਵਾ, ਜੋ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵਰਨਾਂ ਜਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੂਰਾ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅੱਧੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਨੇ ਹਾਹਾ, ਰਾਰਾ, ਵਾਵਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹਾਹਾ ਗਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਹਾ ਅੱਧੇ ਹਾਹੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੜ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਪੜ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਹਾਹੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਹਾਹਾ, ਰਾਰਾ, ਵਾਵਾ। ਸੇਮ ਰਾਰਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ, ਪ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਰੇ ਦੀ ਅੱਧੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਦੂਸਰਾ ਅੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰਾਰਾ ਇੱਥੇ ਅੱਧੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੇਮ ਵਾਵਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸੇਮ ਵਾਵਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸਵੈਮਾਨ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਵੈਮਾਨ, ਸਵੈਮਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੇ, ਹਾਹਾ, ਰਾਰਾ ਅਤੇ ਵਾਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਰਜੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸਵਰ। ਅਰਧ ਸਵਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਈਆ ਤੇ ਵਾਵਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਆੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਗਿਆਨੀ ਅਸੀਂ ਆੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ,
ਜਾਂ ਫਿਰ य ਕੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨੀ। स्वामी, स्वामी ਨੂੰ ਅਸੀਂ स्वामी ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਬੋਲਦੇ स्वामी ਆ ਲਿਖਦੇ ਆ स्वामी। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਸੁਰ ਯੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਅਰਧ ਸਵਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂडेंट्स, ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਧੁਨੀਆਂ। ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਧੁਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੂडेंट्स, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਈਆਂ ਨਊਆਂ ਨਾਣਾ ਨੰਨਾ ਮੰਮਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਅੱਖਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਟੂडेंट्स ਸਾਡਾ, ठीक, क वर्ग तो लैके प वर्ग तक ये स्टूडेंट साडा लास्ट अखर अनुनासिक बन जाता जदों साडी जिहड़ी आवाज़ है वो कित्थों निकलदी है, नक विचों निकलदी है स्टूडेंट्स। वेट, हाँ जी, हाँ जी स्टूडेंट्स, अगे देखते हैं जी लगा मात्रा। हुण साडियां आ गई ने स्टूडेंट्स अखर, सानू पता लग गए ने, सब पता लग गया। हुण स्टूडेंट साडे कोले आ गई ने साडियां प्यारियां लगा, जिन्हां दी मदद नाल ही कोई भी मतलब कि साडी जिहड़ी पंजाबी दे अखर साडे शब्द ने वाक ने पूरे हुंदे ने। लगा जां मात्रावां दे जिहड़े चिन्ह हुंदे ने, ठीक है, उन्हां नूं उन्हां दे नाम रूप वो हेठ लिखे ने, चिन्हां दे उन्हां नूं नाम कह लो, लगा दे चिन्हां दे रूप कह लो। तां हाँ जी देखदे आ जी, सब तो पहला जिहड़ा साडा लग हुंदी है जी मुक्ता, जिहदा कोई चिन्ह नहीं हुंदा, जिवें ऐड़ा सॉरी सस्सा मुक्ता स, कक्का मुक्ता क, रारा मुक्ता र, मम्मा मुक्ता म, व्यंजना दे जिहड़े बन जांदे ने, ठीक है जी। फिर उस तो बाद आ जांदा स्टूडेंट्स इत्थे अ हुंदा, किहदी आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स, अ दी, स अ, क अ क, र अ र। तो स्टूडेंट्स कन्ना, जिथे असीं कहने आ, ठीक है जी, कन्ना किहड़ी आवाज़ आ गई, जिवें सा चो की आ गया स प्लस आ, तो की बन गया सा। उस तो बाद स्टूडेंट्स देखो ये विच मुक्ता का कोई चिन्ह नहीं हुंदा, कन्ने का चिन्ह किहड़ा हुंदा स्टूडेंट्स, ये वाला हुंदा। सिहारी, ये असीं बचपन तो पढ़ते आने, मैं सिर्फ एक रिविजन ही तुहानूं कह लो भी करवा सकती हाँ, तो तुहानूं सबनूं बहुत चंगी तरह आउंदे ने उन्नी, ठीक है जी। तो देखो स्टूडेंट्स इत्थे सिहारी है तो की बन गया स से, ठीक है जी, स ई सी। अगे स्टूडेंट साडी आ गई बिहारी। बिहारी दे विच निशान तुहानूं दिख ही रहा स्टूडेंट्स, जिस दे निशान की हुंदा ई, ठीक है जी, जिहदा मतलब कि जिहदे विच छुपया होया आपां कहिए छुपे हुए स्वर की आवाज़ की आ ई। औंकड़ आ जाती है स्टूडेंट्स ऊ, ठीक है जी, दुलैंकड़ आ जाती है स्टूडेंट्स ऊ, लाम आ जाती है स्टूडेंट्स ए, ठीक है जी, दुलाम आ जाती है स्टूडेंट्स ए, होड़ा आ जाता स्टूडेंट्स ओ, कनौड़ा आ जाता स्टूडेंट्स औ, ठीक है जी। तो ये साडे मतलब कि इन्हां दे चिन्ह ने, कन्ना, सिहारी, बिहारी, औंकड़, दुलैंकड़, लेंद, ऐ ओ, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये आ गए ने साडियां असीं कहिए लगा मात्रावां। हुण असीं स्टूडेंट्स ये तो की सीखिया है कि जिहड़े साडे स्वर ने तो लगा के हिसाब नाल स्वर भी लगा लग के किन्ने बन गए स्टूडेंट्स, साडे 10 बन गए। जे साडियां लगा 10 ने स्टूडेंट्स तो साडे स्वर भी लगा लग के किन्ने हो गए ने, स्वर अ आ ई उ ऊ ए ओ ये भी किन्ने हो गए ने, 10 हो गए ने स्टूडेंट्स। हुण असीं देखते हैं कि ऊड़ा ऐड़ा अते ईड़ी नाल किहड़ियां किहड़ियां लगा लगदियां ने। गल करते हैं जी ऊड़े नाल। ऊड़े नाल स्टूडेंट्स औंकड़ लगती है, ठीक है, दुलैंकड़ लगती है एंड एक लगदा होड़ा। बिल्कुल ये तुहानूं ध्यान विच रखण लई स्टूडेंट्स कि किहड़ी लग, ये बिल्कुल सौखा तरीका की है, पहला ध्यान विच रख लो अ आ ए ई उ ए ओ ओ, ठीक है जी। तो ऊड़े नाल देखो हुण किहड़ियां किहड़ियां लगदियां ने, औंकड़ उ तो औंकड़ हो गई उ, दुलैंकड़ ते ओ, होड़ा होड़ा च मूँह खुला, तो यदा मतलब 3 ही लगा ऊड़े नाल सानू मिलियां ने, बिल्कुल 3 मिलियां ने ना। तो यदा मतलब कि ऊड़े नाल 3 लगदियां ने। ऊड़ा कदे मुक्ता नहीं आउंदा, ऊड़ा हमेशा मतलब औंकड़ दुलैंकड़ नाल लैके आऊगा, ऊड़े दा मुक्ता उच्चारण नहीं हुंदा स्टूडेंट्स। अगे जी आड़े नाल मुक्ता लगदा है, बिल्कुल आड़ा कल्ला पिया। उस तो बाद कन्ना लगदा बिल्कुल जी आ, दुलावां लगदियां ने जी ए बिल्कुल, अते कनौड़ा लगदा औ। तक
ਆੜੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? 4 ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਊੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ 3। ਈੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, 1 ਈ ਏ। ਤਾਂ ਈੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ? 3 ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ठीक है जी। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਸਿਹਾਰੀ, ਵਿਹਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਵਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਲਗਾਖਰ। ਹਾਂਜੀ, ਲਗਾਖਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ, ਅੱਧਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 3 ਲਗਾਖਰ ਨੇ। ਕੀ ਨੇ? 3 ਲਗਾਖਰ ਨੇ, ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ ਅਤੇ ਅੱਧਕ। ਲਗਾਖਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲਗਾਖਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਖਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ, ਪੂਰਨ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਚਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਗਾਖਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 3 ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਗਾਖਰ 3 ਨੇ, ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ ਅਤੇ ਅੱਧਕ। ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ ਅਤੇ ਅੱਧਕ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 3 ਲਗਾਖਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 7 मतलब ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੰਤ ਕਹਿਣਾ, ਸੰਤ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਸਤ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਊਗੀ? ਟਿੱਪੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਲਗਾਖਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਿੰਦੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ। ਬਿਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਆ, ਈ। ਲਾਮ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਏ, ਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਐ। ਹੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ ਓ, ਤੇ ਕਨੌੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ ਔ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਈ ਏ ਐ ਓ ਔ, ਆਈ ਏ ਐ ਓ ਔ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ। ਆਈ ਏ ਐ ਓ ਔ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਐ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਈ ਏ ਐ ਓ ਔ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਗਈ ਟਿੱਪੀ। ਟਿੱਪੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਗਾਖਰ, ਇਹ ਲਗਾਖਰ ਕੀ, ਟਿੱਪੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਲਗਾਖਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿੰਦੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਲਗਾਖਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅੱਧਕ ਨਾਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਡੀਪਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ। ਟਿੱਪੀ, ਟਿੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ? ਟਿੱਪੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਮੁਕਤਾ ਮਤਲਬ ਐੜਾ, ਔਂਕੜ ਮਤਲਬ ਊ, ਦਲੈਂਕੜ ਮਤਲਬ ਊ ਅਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਏ ਐ ਊ ਊ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈ ਊ ਊ, ਆਈ ਊ ਊ ਐਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਯਾਦ ਇਹਨੂੰ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਧਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਅ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਈ ਊ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਆਈ ਊ। ਓਕੇ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਊ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਅ ਈ, ਆਈ ਊ, ਇੱਥੇ ਊ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਟਿੱਪੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਧਕ ਨਾਲ ਆਈ ਊ, ਟਿੱਪੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਆਈ ਏ ਐ ਓ ਔ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ MCQ, ਸਾਡੇ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਹੋਪ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਕਿਸ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਬ੍ਰਹਮੀ ਤੋਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀ, ਬ੍ਰਹਮੀ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਧੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ ਨੇ, ਚੱਚਾ, ਛੱਛਾ, ਜੱਜਾ ਨੇ, ਜਾਂ ਟੈਂਕਾ, ਠੱਠਾ, ਡੱਡਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਵਰ? ਊੜਾ, ਐੜਾ ਅਤੇ
ईड़ी पंजाबी दे की ने स्वर ने स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स अगे चलते हैं। अगे आ गए कि पंजाबी दियां नासकी धुनियां किहड़ियां हन। पंजाबी दियां नासकी धुनियां अनुनासिक अखर तुहानूं दस्से ने स्टूडेंट्स, जिन्हां दे उचारण समय आवाज़ की निकलदी है नक तो बाहर मतलब कि नक विचों निकलदी है। ते इन्हां दा इहनूं आपां याद कीता सी कि कक्के तो क वर्ग तो लैके प वर्ग तक दा आखिरी अखर की हुंदा अनुनासिक धुनियां जां अनुनासिक अखर कहंदे ने। स्टूडेंट्स अगे आ जाते हैं ईड़ी नाल किन्नियां लगां लगदियां हन। आपां ये क्वेश्चन पहलां करके आए हैं स्टूडेंट्स कि ईड़ी नाल किन्नियां लगां लगदियां हन। हाँ जी किन्नियां लगां लगदियां ने, फटाफट अपना आंसर टिक करो। ओह वेट 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 सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ जी ईड़ी नाल लगां किन्नियां लगदियां ने स्टूडेंट्स, 2 लगदियां ने, 3 लगदियां ने, 5 लगदियां ने जां फिर 1 लगदी है। तो स्टूडेंट्स तुहानूं मैं कहा सी कि अगर तुहाडे माइंड दे विच ना आवे तां आ ई ए ऐदां करके याद कर लो। तो ईड़ी नाल 3 लगां लगदियां ने स्टूडेंट्स, सिहारी, व्यारी अते लाम। हाँ जी पंजाबी दी पहला व्याकरण लिखिया, पहला व्याकरण स्टूडेंट्स लिखिया सी विलियम कैरी ने। हाँ जी स्टूडेंट्स अगे आ जाता गुरमुखी वर्णमाला दे किन्ने वर्ग हन। गुरमुखी वर्णमाला दे किन्ने वर्ग हन स्टूडेंट्स, जिहड़े असी मुख वर्ग तो लैके नवीन वर्ग तक कीते सी वो आ जाते हैं स्टूडेंट्स साडी गुरमुखी वर्णमाला दे वर्ग। तां टोटल किन्ने सी स्टूडेंट्स वो 8 वर्ग सीगे जी। स्टूडेंट्स अगे आ गया कि पंजाबी विच व्यंजनां दी गिनती किन्नी है। पंजाबी विच स्वरां दी गिनती तुहानूं पता है 3 ने। स्वरां दियां मात्रावां दे लग के स्वरां नाल मात्रावां जां लगा मात्रावां दी गिनती 10 है। पंजाबी विच लगाखर 3 ने पर पंजाबी विच व्यंजन 38 ने, सस्से तो लैके ल बिंदी तक। कनौड़े दा चिन्ह किहड़ा इन्हां चों, किहड़ा जी कनौड़े दा चिन्ह, आ वाला ए जां नहीं, ये हो गया जी साडा दुलावां दा चिन्ह, ये हो गया जी साडा सिहारी दा चिन्ह, सिहारी दा, ते ये चिन्ह जिहड़ा साडा एक आदा है कनौड़े दा। तां इहदा मतलब गाइज इहदा आंसर की है सैकेंड ऑप्शन। स्टूडेंट्स अगे आ जाता व्याकरण दे किन्ने अंग हन। व्याकरण दे किन्ने अंग हन स्टूडेंट्स, असी किहड़े-किहड़े अंग पढ़े सी व्याकरण दे, 2 अंग पढ़े सी नहीं, 5 अंग पढ़े सी नहीं, तो किन्ने पढ़े सी 4। किहड़े-किहड़े, धुनी बोध, शब्द बोध, हाँ जी अगला वाक बोध स्टूडेंट्स, ते लास्ट किहड़ा पढ़िया सी स्टूडेंट्स असी अर्थ बोध। चलो जी उर्दू की लिपि केड़ी है, उर्दू की लिपि गुरमुखी है नहीं, उर्दू की लिपि रोमन है नहीं, तो उर्दू की लिपि की है स्टूडेंट्स फारसी। पंजाबी भाषा विच किन्ने लगाखर हन, किन्ने लगाखर हन स्टूडेंट्स, ये गल तुसी दसनी है, लगा नहीं दसनिया लगाखर दसने आ। किन्ने लगाखर ने 3, केड़े केड़े, बिंदी, टिप्पी, अद्धक। पंजाबी विच लघु स्वर किन्ने हन। हाँ जी स्टूडेंट्स जिहड़े पंजाबी दे विच स्वर आ असी करके देखते हैं ना, आ ई सॉरी ऊ ए असी इदां देखते हैं, तो उन्होंने पूछा कि लघु स्वर किन्ने हैं। तो स्टूडेंट्स लघु स्वर जिन्होंने सिर्फ एक सेकेंड मतलब कह लो एक बार च ही बोलने आ तो ओ ई ऊ, तो वो होंगे ने स्टूडेंट्स 3 लघु स्वर होंगे ने 3। बाकी जो स्वर रह जाते हैं स्टूडेंट्स ये तो अगले क्वेश्चन ते दसती हैं। हाँ जी ई ऊ किहड़े स्वर हैं स्टूडेंट, देखो इन्हों बोलने ते बिल्कुल ही टाइम नहीं लग रहा, ठीक है बहुत घट समय लग रहा। तो ये स्टूडेंट्स किहड़े स्वर सीगे, लघु स्वर सी। बाकी जो स्वर रह गए आ ई ऊ ए ओ जेड़े भी ये स्वर स्टूडेंट्स रह गए ये स्टूडेंट्स हो जाते हैं साडे दीर्घ स्वर, मतलब ये जुड़ के बने हुए ने। देखा जाए तो यह की हुए ने जुड़ के बने हुए ने स्टूडेंट्स। देखो आ ठीक है,
ਤਾਂ ਇਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅ ਤੇ ਈ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਆ ਈ। ठीक है जी, तो ये जुड़ के बने होंगे ने, जो दुगना समा लेंदे ने लघु स्वरां तो। स्टूडेंट्स अगे आ जाता कि जइया किहड़े वर्ग विच आउंदा है, किहड़े वर्ग विच आउंदा जइया। तुहानूं मैं दस के हटी हाँ, जइया क वर्ग च आएगा, च वर्ग च आएगा या ट वर्ग च आएगा। ठीक है जी। वैसे तो जइया नवीन वर्ग च आउंदा है, पर इत्थे उन्होंने गल कीती उच्चारण स्थान के आधार वाली। तो जइए नूं किहड़े वर्ग विच असीं शामिल कर लैने हुंदे आ, च वर्ग च। च वर्ग किहड़ा हुंदा, तालवी। ठीक है जी। चलो जी आगे आ गया जी, तत्ता वर्ग विच किहड़े अखर आउंदे ने, त वर्ग विच किहड़े अखर आउंदे ने स्टूडेंट्स, कक्का खक्खा गग्गा चच्चा छच्छा जज्जा, नहीं जी। तो किहड़े आउंदे ने, तत्ता थत्था दद्दा, जिन्हां नूं असीं कहने आ दंती धुनियां, जिन्हां विच साडे जिहड़े दंदां नूं साडी जीभ छो के लंघदी है स्टूडेंट्स। अगे स्टूडेंट्स उल्ट जीबी व्यंजन किहड़े हन, पप्पा फफ्फा बब्बा, इन्हां नूं बोलण वेले तां साडे होंठ आपस विच जुड़ रहे हैं। तत्ता थत्था दद्दा असीं पहलां ही करके हुणी लास्ट विच करके हटे आ कि दंती ने। तां उल्ट जीबी किहड़े होए फिर, टैंका ठट्ठा डड्डा, इन्हां विच उल्ट जीबी किहड़े ने, टैंका ठट्ठा डड्डा, जिन्हां दे उच्चारण समय जीभ की आ उल्टा आउंदी है स्टूडेंट्स। नवीन वर्ग विच किहड़े व्यंजन शामिल हन, नवीन वर्ग विच किहड़े व्यंजन शामिल हन स्टूडेंट्स, जइया रारा लल्ला बावा डाड़ा। हाँ जी स्टूडेंट्स अगे आ गया जी, स्वर धुनियां विच तब्दील होने की समर्था किहड़ियां धुनियां रखदियां ने। ये भी तुसीं कीता हुणी कीता कि स्वर धुनियां विच जिवें आपां याद कीता सी ज्ञानी, असीं यानी भी बोलदे हां ज्ञानी, तो वैसे बोलिया जांदा ज्ञानी। ठीक है जी। तो जइया इत्थे आड़े की भूमिका निभा रहा स्टूडेंट्स। तो इत्थे किहड़ियां ने, यइया अते वावा धुनियां स्वर धुनियां बन जांदियां ने स्टूडेंट्स। इन्हां नूं की कहा जांदा है, अर्ध स्वर। की कहते हैं स्टूडेंट्स इन्हां नूं, अर्ध स्वर। हाँ जी स्टूडेंट्स अगे आ जाते हैं जी, अर्ध स्वर किहड़े हैं, बिल्कुल हुणी करके हटे हैं, जइया अते वावा। जइया अते वावा की ने स्टूडेंट्स, अर्ध स्वर ने। किहड़ियां धुनियां लिखत विच मौजूद हैं परंतु बोल चाल की भाषा विच लोप हो गई हैं। हाँ जी इन्हां विचों किहड़ियां धुनियां ने, कहंदे भी अज कल बोलियां तां जांदियां ने पर लिखण विच उन्हां दी जिहड़ा उच्चारण है ना, उन्हां सॉरी लिखियां तो जांदियां ने, मतलब लिखियां जांदियां ने पर उन्हां दा बोल चाल दे विच उच्चारण जिहड़ा कहिए अलोप हो गया, जिद्दां गग्गा घग्गा चच्चा छच्छा, नहीं जी ये नहीं। तो घग्गा ढड्डा झज्जा धद्दा भब्बा, इन्हां नूं याद कर लो स्टूडेंट्स, ये वो धुनियां ने जिहड़ियां बोल चाल विच अलोप हो गईयां ने परंतु लिखण विच यूज़ कीता, इन्हां वरतों कीती जांदी है। हाँ जी स्टूडेंट्स इसे नाल ही साडा जिहड़ा अज दा खत्म हुंदा टॉपिक। तुहाडा अगला मिलांगे नैक्सट टॉपिक दे विच। थैंक यू सो मच।